Yes, good evening, my dear students. First of all, we have to create company in the name of T Balaji Private Limited. From gateway of Tally, go to company creation screen, create company. One step backspace use panni, select from drive, D drive. Where you have to store the data in the name of Srinivasan. There you have to store the data. What is the company name? T Balaji Private Limited is the company name. If possible, suffix with the financial year 2021-22. Sir, how you know the financial year is 2021-22? It is in the 7th problem is there. This is 6th chapter. In the 7th chapter, the continued chapter is the 7th. In 7th chapter, there are some purchase and sales. All purchases were made in the year 2021. So that I started the company in 2021. Okay. Address 10/2 Brindavanam, 2nd street, Chetpet, Kaba, Chennai, 6,30,000. Like that you have to put. You have to give the state name. If you not give the state name, GST will not calculate properly. So giving state name is very important here. Then you have to choose country also. If you select Tamil Nadu or any other Indian state, automatically the country will be come as India. Then pin code. Again you have to give the pin code one time. Innor vadi kudukanum pin code. Telephone number to be prefixed with STD code. Normally it is 8 digit. Mobile number also you should give 70442. Like that you have to give. Fax no need. Email address. If the company has having the email, you give the email ID. Raja Srinivasan 1972 @gmail.com. Like that you have to give. No website. Financial year from 1/4/20 to 1/4/20. If you open the company, immediately the F11 screen will come. You have to enable the bill wise detail. You have to enable the inventory. You have to enable the GST. You have to set alter rate details. You should not do like that. நெட்ல கேட்கும் என்ன கேட்கும் ஜிஎஸ்டி செட் ஆர்டர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ வடிவேலு ஒரு படத்தில் என்ன பண்ணுவான், வடிவேலு போண்டாமணி, இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? வடிவேலு என்ன பண்ணுவான், இந்த மாதிரி இந்த சீன் இந்த ஜோக் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்துறீங்களா? சொல்லிடாதீங்கன்னு என்ன எதை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா திடீர்னு எந்திரிச்சு நின்று சொல்லுவான். என்ன சொல்லுவான், அண்ணே என்னை தேடி போலீஸ் வரும், என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்பாங்க, ஒன்றும் சொல்லலைன்னு சொல்லுங்க, அடிச்சு கூட கேட்பாங்க, அப்போ கூட சொல்லாதீங்க அப்படிமா இந்த ஜோக்கு. அந்த மாதிரி டேலியில் ஜிஎஸ்டி எங்கே போனாலும் கேட்கும், செட் ஆர்டர் ஜிஎஸ்டி டெல், அடிச்சு கூட கேட்பாங்க, அப்போ கூட சொல்லக்கூடாது. இஃப் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் இன்வென்ட்ரி, நாட் மெயின்டைனிங் இன்வென்ட்ரி, ரெண்டு சினாரியோ. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் அபவுட் த சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட் வித் 12B பஸ். 12B பஸ் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் யாராவது இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்கன்னான்னு தெரியல. ஆனால் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடிய நானும் அந்த படத்தை பார்த்ததில்லை. நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துடுறேன். சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அருமையான சினாரியோ 12B பஸ். ஒரு பையன் அப்படி தான் பஸ்ஸை பிடிக்க போவான். ஹீரோ, படத்தோட ஹீரோ பஸ்ஸை பிடிப்பான், பஸ்ஸை பிடிக்க மாட்டான். ரெண்டு சினாரியோ. பஸ்ஸை பிடிச்சிடுவான், சக்ஸஸ் பண்ணுவான். பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிடுவான், ஃபெயிலியர் ஆகிடுவான். இதான் அந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டியோட சினாரியோ என்னென்னா, வெதர் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் இன்வென்ட்ரி ஆர் நாட் மெயின்டைனிங் இன்வென்ட்ரி, ரெண்டு சினாரியோ.
If you are not maintaining inventory, give the tax control in GST ledger itself. You can't give in the inventory group or inventory item. But if you are maintaining inventory, you should not give the GST control in the sales ledger or some other ledger. You have to give the tax control in the inventory group or inventory item only. If you are having only 3-4 items, no issue, you can give the tax control in the stock item itself. Suppose if you are having more than 200 items, 400 items like that, you have to group the inventories and the tax control should be given in the inventory group only. இப்போ அஷ்யூம் பண்ணிக்கோ எனக்கு தலைவலிக்குது. I called Arvind Algiri. Arvind, can you get some tea for me? சொல்கிறேன். Immediately he moved to buy a tea, but he didn't return. After 10-15 minutes, Arvind Vaidyanathan is coming. Arvind Vaidyanathan, I asked Arvind Algiri to buy a tea for me due to headache, but he is not coming. Can you get me a coffee for me? Yes sir, he also gone. Both of them not coming. Again Atul Shahji from Karnataka came. Sir, what I have to do so far? என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. I sent 2% to buy a tea and coffee, but both of them not coming. You please go and get a juice for me. அப்போ ஜூஸ் சாப்பிட்டு நான் கொஞ்சம் மனசு இதாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Atul Shahji also came, gone. 3 of them when no one is returned. By luckily Gayatri Priya came there. Sir, I think you are in tension. What do you need, sir? What's your need? You please tell. What do you want, sir? She is asking. I told the story again. And I asked Gayatri Priya to get a buttermilk. She returned the buttermilk within 10-15 minutes. At the time, all of them came. Arvind Algiri came with a tea. Arvind Vaidyanathan came with coffee. Atul Shahji came with juice. Gayatri came with buttermilk. Now I have 4 options. And another thing, another headache is created. Which item I should select? எந்த ஐட்டத்தை நான் செலக்ட் பண்ணி சாப்பிட்றேன்? எனக்கு அடுத்த தலைவலி வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி ஆகிடும். டேலியில் 4 இடத்துல ஜிஎஸ்டி கேட்கும், 5 இடத்துல கேட்கும். ஒன்று இந்த இடத்துல கேட்கும், ஒன்று இங்கே கேட்கும், அல்லது லெட்ஜரில் கேட்கும். கிரியேட்டில் போய்ட்டு லெட்ஜரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ்க்கும் சேல்ஸுக்கும் கொடுப்பீங்க. ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற லெட்ஜர். அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் சர்வீஸுக்கு கொடுத்த மாதிரி அங்கே கேட்கும். ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளா? எஸ். அப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபை டீடைல்ஸ் யார் எவ்வளோ, ஸ்பெசிஃபை டீடைல்ஸ் யார் என்ன பர்சன்டேஜ். பட் யூ ஷுட் நாட் கிவ். அந்த வடிவேல் போண்டாமணி சொல்லிட்டு போவான் இல்லையா, அடித்து கூட கேட்பாங்க, சொல்லாதீங்க சொல்லாதீங்க, அது மாதிரி. யூ ஷுட் நாட் கிவ் த டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் at anywhere except inventory group and item. If you are maintaining inventory, you have to give the tax control in the inventory group or stock item, and you should not give anywhere in tally. What happen if given? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் 4 பேர்ட்ட 4 வாங்கிட்டு வர சொல்லி 4 ஒரே நேரத்தில் வந்தால் எனக்கு எப்படி இருக்கும்? தலைவலி போய் திருகு வலி வரும். அந்த மாதிரி டாலி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஸோ யூ ப்ளீஸ் கிவ் த டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஒன்லி இன் ஒன் பிளேஸ், நாட் எவ்ரிவேர். நாய் வாய் வச்ச மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ யூ ஷுட் நாட் கிவ் ஹியர். யூ ஹாவ் டு ஸ்டே ஆஸ் பர் கம்பெனி, ஆஸ் பர் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் பர்ச்சேஸ் input CGST will come, duties and taxes, under duties and taxes. Here also one more time it will ask,
what percentage of GST should come then. You can give as 9%, but you should not give like that. Make it as 0. Rounding method. Except income tax, no other tax should be round off. Only income tax having the provision to round off the amount, tax amount. Under section 288A, as per the Income Tax Act, under section 288A, round off is permissible only in the income tax, not in other tax. Even if a commissioner thinks to write off amount, it is not at all possible. It is not at all possible. Even a commission. So input CGST note ledger, then input SGST அப்படின்னு ஒரு ledger under duties and taxes GST local sales under sales account, then output CGST under duties and taxes, under duties and taxes GST, CGST, output SGST under duties and taxes GST, SGST, round off under indirect expenses. You have to select the indirect expenses. If you are having very familiar in tax accounting group, 28 groups, it will be more useful. You have to be very familiar with the 28 groups, especially with indirect expenses and some other important groups. Some group will come rare only, so that you don't need to recommend or you don't need to remember everything. You have to remember the content machinery like fixed assets, some few current assets, bank overdraft, some other thing only. If you know, it is enough. It is managed. You can able to manage. It is not mandatory. Okay, ba? Yes, thumb. நான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஸ்டெப் போட்டுருக்கேன். Type of ledger, 2 times not applicable. 2 times not applicable. So now we may draft the type. First வந்து you have to create the company. Create company. Okay. Then F11 அதில் bill wise GST enable. Okay, done. Create GST ledger. Create GST ledgers. Okay, done. GST ledger create பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா create godown, create inventory group, create unit of measure, create stock item, with opening balance. Okay va? Opening balance. ஸோ நம்ம வந்து 3 ஸ்டெப் பண்ணிட்டோம். நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கோம்? கம்பெனி கிரியேஷன், வியூ ரிப்போர்ட்ஸ், அதோட நிப்பாட்டிக்கோம். 3 பண்ணிட்டோம். அடுத்தது 4வது பண்ண போகிறோம், கிரியேட் குடோன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குடோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான குடோன் இருக்குது. ஒன்று காத்ரா, ஒன்று சவுக். இங்கேருந்து நம்ம இன்வென்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கேட்வே ஆஃப் டேலி, கிரியேட்டு, லொக்கேஷன் இருக்குங்க, குடோன்னு இல்லை. சில இடத்துக்கு குடோன்னு இருக்கும், சிலருக்கு லொக்கேஷன் இருக்கும்.
குடோன் லொக்கேஷன் ரெண்டு ஒன்று தான். கிரியேட் நியூ. என்ன பண்ணா கேட்வே ஆஃப் டேலி கிரியேட் லொக்கேஷன், அதில் கிரியேட் நியூ. அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், காத்ரா சவுக் அப்படின்னு ரெண்டு கிரியேட் பண்ணணும். காத்ரான்னு ஒன்று, சவுக்குன்னு ஒன்று, ரெண்டு குடோன் கிரியேட் பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் குரூப் வித் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல். சோப்புன்னு ஒரு குரூப்பு, பர்ஃப்யூம் ஷாம்பு அப்படின்னு ஒரு குரூப். சோப்புன்னு ஒரு குரூப்பு, சோப் அண்டர் பிரைமரி குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் டு பி ஆடட் எஸ் கொடுங்க. இங்கே வந்து இன்வென்ட்ரி குரூப் கொடுங்க, ஸ்பெசிஃபை டீடைல்ஸ் அங்கே போயிடுங்க. ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் பாத் சோப் அப்படின்னு போடுங்க. குளிக்கிற சோப், வெறும் சோப் போட்டால் வராது, குளிக்கிற சோப். இது வந்து குளிக்கிற சோப். ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்ட் டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் பாத் சோப் 3401 2000 18% டேக்ஸ். இதான் டேலியில் போடணும். கேக்கில் நம்மளாக போடுறோம் 3401 2000. இந்த இடத்துல டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் டேக்ஸபிளில் போயிட்டு 18%. இதே மாதிரி 1 by 1 போடணும். சோப்புக்கு எப்படியோ அந்த மாதிரி பர்ஃப்யூம், அந்த மாதிரி ஷாம்பு. பர்ஃப்யூம் அண்டர் பிரைமரி, அதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் டீடைல்ஸ் ஏர் போட்டுருக்கணும். இங்கே போய் கேட்கணும். அடுத்தது பாத் சோப்பை எடுத்துட்டு பர்ஃப்யூம் 3303 18%. tax. Specified details here 18% tax. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு, specified details here. Double 305 18%. ஓகேவா? குரூப்புக்கு அப்புறம் கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணும். என்ன கேட்டகரி இருக்கு? பார்னு ஒன்று, லிக்யூடு 2, பாடி ஸ்ப்ரே டியோடரண்ட்டு 4 2 6, நார்மல் ஹேர் டேண்ட்ரூஃப் ஹேர், இந்த மாதிரி இருக்கு 6 இருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, மல்டிபிளில் போயிடலாம். சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஷோ இன்ஆக்டிவ். பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி எனேபிள் பண்ணணும். கேட்வே ஆஃப் டேலி கிரியேட் கேட்டகரி, ஸ்டார்ட் கேட்டகரி. மல்டிபிளில் வருமானு பார்க்குறேன், ஒரு நிமிஷம். கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, காஸ்ட் கேட்டகரி இருக்குது. ஆல்ட்டு வச்சு மல்டி கிரியேட், அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். எப்படி வரணும்? கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, ஸ்டார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, காஸ்ட் கேட்டகரி. அப்போ காஸ்ட் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட்டு வச்சு மல்டி கிரியேட், இங்கே வந்து நீங்கள் பண்ணணும். அல்லது நீங்கள் சிங்கிளாக பண்ணிக்கலாம், அல்லது நீங்கள் சிங்கிளாக பண்ணிக்கலாம். இது இல்லைன்னா சிங்கிளாக எப்படி பண்ணிக்கிறது அதையும் சொல்லிடுறேன். கேட்வே ஆஃப் டேலி வாங்க, கிரியேட்டு ஸ்டார் கேட்டகரி. கேட்வே ஆஃப் டேலி கிரியேட்டு ஸ்டார் கேட்டகரி. ஓகேவா? அங்கே போய் நீங்கள் பண்ணலாம். அங்கே எப்படி பண்ணுறது? ஸ்டார் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா பார் லிக்விடுன்னு கேட்டகரிஸ் இருக்குது. பார்னு ஒரு கேட்டகரி, லிக்யூடுன்னு ஒரு கேட்டகரி,
பார் லிக்யூடு, பாடி ஸ்ப்ரே டியோடரண்ட்டு, பாடி ஸ்ப்ரே அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி, டியோடரண்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி, நார்மல் ஹேர் டேண்ட்ரஃப்னு ஒரு கேட்டகரி, நார்மல் ஹேர் கேட்டகரி, டேண்ட்ரஃப் கேட்டகரி, டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோ. யூனிட் ஆஃப் மெஷரில் பீசஸ்னு ஒன்று, பீசஸ் இந்த இடத்துல பிசிஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். இங்கே பிசிஎஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில்னு ஒன்று, பிடிஎல், ஃபார்மல் நேம் பாட்டில். யூனிட் குவான்டிட்டி கோடு கேட்குறாங்க. யூனிட் குவான்டிட்டி கோடு பாட்டிலுக்கு பிடிஎல்னு போட்டுக்கோ. பிடிஎல்னு போட்டு சேவ் பண்ணுங்க. பாட்டிலுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது பாருங்கள், அவ்வளோதான் இருக்குது. பீஸு பாட்டில். பேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, இது மல்டிபிள் மோடு. பேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, கெட்டில் பேக் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. இது எதுக்குமே டெசிமல் வேண்டாம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி குரூப் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு, ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இது ஓகே, இது ஓகே, இன்வென்ட்ரி கேட்டகரி ஓகே, யூனிட் ஓகே. அடுத்தது கிரியேட் த ஸ்டாக் ஐட்டம் வித் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா பியர்ஸ் அப்படிங்கிற சோப்பு, பியர்ஸுங்கிறது சோப்புங்கிற குரூப்பில் பாருங்கிற கேட்டகரியில் 325 ஐட்டம் இருக்குது. அதில் காத்திரால 200, சவுக்கில் 125 இருக்குது. ரேட் வந்து 22. இது டேலி ஆகணும், அப்படியே உங்களுக்கு டேலி ஆகணும். என்ன பண்ணணும், ஸ்டாக் ஐட்டமில் போயிட்டு பியர்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க. பார்ட் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா இங்கே எஸ் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இங்கே மோர் டீட்டெயில் எஸ் கொடுத்து ப்ரொவைடு பார்ட் நம்பர், இதை வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுக்கலாம். இந்த இடத்துல 101 அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் பார்ட் நம்பர். அண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சோப்பு அப்படிங்கிற குரூப் கீழே வரணும். கேட்டகரி வரல. எது ஒன்று வேணும்னாலும் சரி, எது ஒன்று வேண்டானாலும் சரி, என்ன பண்ணணும், F12 ப்ரெஸ் பண்ணணும். F12 ப்ரெஸ் பண்ணி யூஸ் ஸ்டாக் கேட்டகரி எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு இப்போ கேட்டகரி வந்துடும். இப்போ நீங்கள் கேட்டகரியில் பார் அப்படிங்கிற கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணி அது வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், பாட்டில்னா பாட்டில், பீஸ்னா பீஸ் அப்படி செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம விற்க போகிறது பீஸில், ஸோ பீஸை செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு வரல, இங்கே பையிங் ரேட் அண்ட் செல்லிங் ரேட் வரல. F12 ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. F12 ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரொவைடு ஸ்டாண்டர்ட் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ரேட், இது வந்து எஸ் கொடுக்கணும். என்ன பண்ணணும், F12 ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரொவைடு ஸ்டாண்டர்ட் பையிங் ரேட் அண்ட் செல்லிங் ரேட், இது வந்து எஸ் இருக்கணும். எஸ் இருந்தால் தான் இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வரும் கேட்கும். இங்கே வந்து என்ன ரேட்டு, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22 ரூபா ரேட்டு. ரேட் கால்குலேட் பாருங்கள், 22 ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு விற்க போகிறோம், 22 × 125%, 27 ரூபா 50 பைசா. ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகிடும். எப்படின்னா இங்கே இருந்தபடியே ஆல்ட் சி போடுங்க. இந்த 22 ரூபாங்கிறது 100%, இங்கே 125% அப்படின்னா 22 × 125% போட்டு என்ட்ரு போட்டால் 2750 வரும். என்ட்ரு கொடுங்க. ஆஸ் பர் கம்பெனி டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸு, ரேட் ஆஃப் பியூட்டி கிடையாது, குட். எவ்வளோ இருக்குது, டோட்டலாக 325 குவான்டிட்டி இருக்குது. 325ல் காத்திரால 200 பீஸ் இருக்குது, 22 ரூபா. சவுக்கில் 125 பீஸ், 22 ரூபா. ஸோ 7150 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ஸோனா, பார்ட் நம்பர் 103. ரெக்ஸோனா எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், அண்டர் சோப்பு, அண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோப்புங்கிற இதில் பாருங்கிற கேட்டகரியில்
பீஸ் தான். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எஸ் போகணும். என்ன ரேட் இருக்குது? 18 ரூபான்னு இருக்குது. இங்கே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் 18 ரூபா. ஆல்ட் சி போட்டு 18 இன்ட்டு 125%. சார் அது என்ன சார் 125 கேட்கலாம், நீ 140 கூட போட்டுக்கோ, 150 கூட போட்டுக்கோ, ஓன் கம்பெனி எப்படி வேணால் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்க முடியும். ரீசனாக இருந்தால் ஆனால் வாங்குவான், இல்லைனா வாங்க மாட்டான். ஆஸ் பர் கம்பெனி குட்ஸு இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி கிரியேட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு தரேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.